साहब जी महाराज जी की शब्द वचन किसी भी संत महात्मा के होण जो असी पहला भी सतगुरां के वचन सुनते हैं उन्होंने वांग ही इको ही थां के उत्ते सानूं दृढ़ पाउंदे ने। कोई ये नहीं कि संसारी होर चीज़ों के उत्ते दृढ़ता, उस गुरु भगती के उत्ते और जो सच्चाई ने वो बयान करते हैं। होर कोई भी उन्होंने इत्थे आउण दा मकसद नहीं होंदा, सिर्फ तो सिर्फ साडे वास्ते ही आउंदे। जिस तरह दसम पातशाह ने फरमाया कि मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। वो कोई अपने कर्मां दे वजह नहीं किसी तरह आउंदे कि जिस तरह असीं कर्मां दे भोग भोगण वास्ते आउंदे हैं। वो इन्हां कर्मां दे नाल तो बहुत उपर होंदे, आप ही सब कुछ करन कराउण वाले ने। लेकिन जिस तरह स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए, क्या कि नर रूप धर के वो इत्थे साडे विच कद वास्ते आउंदे ने, अपनी रूहां नूं चिताउण वास्ते। जदों सानूं इन्नी ही गल समझ दे विच आ गई तो फिर साडियां बाकी सारियां ही चीज़ां जिहड़ियां ने जिहड़ियां सानूं इत्थे बन्नण दे विच सहायक हो रही ने, वो सारियां अपने आप जंजीरां टुट जाण। सिर्फ एक ही गल समझना, क्योंकि असीं कद वास्ते आए हैं और जिन्होंने असीं सतगुर कहने हैं वो कद वास्ते आए। बस ये भेद जो क्लीयर हो गया तो बई फिर इसका रस्ता अपने आप ही शुरू हो जाता। जिस तरह सानू पता होंदा है कि असीं घरों निकले हैं, स्टेशन पर आए हैं तो कद वास्ते आए हैं। जिहड़ी गड्डी सामने खड़ियां ने, जिहड़ी गड्डी खड़ी है सामने, ये कित्थे जा रही है, किहड़ी गड्डी है जिहड़ी साडी मंजिल ते जा रही है, असीं उहनूं लभ के असीं उहदे विच बैठना पसंद करते। और जदों तक ये क्लीयर ही ना हो, सानूं पता ही ना हो इस चीज़ का, तो फिर वो कोल्लू के बैल वांगू जिस तरह वो सारा दिन बैल जिहड़ा चलता रहता है लेकिन पहुँचता किते भी नहीं। सफ़र वो जो उस तरह गिनी है उहदा पता नहीं किन्ने मील हो जाता, पर उसकी मंजिल कोई नहीं। जदों भी अखां खोलता है तो उसका खोपे लथदे ने तो उत्थे दा उत्थे ही खड़ा होंदा जिथों सवेरे चल जाता। इस तरह बाणी जिस तरह कहा कि दुर्लभ दे पाई वड भागी। असीं सारे इंसान हैं, असीं भी जिहड़ी देह लई है ये बड़ी वड्डिया भागां नाल मिलदी, पर इहदा वडभागी क्यों कहा गया? उन्होंने कहा दुर्लभ दे पाई वडभागी। काहदे वास्ते वडभागी? क्योंकि देह ते इत्थे एक छोटे जिहे जिहड़ा कीड़ा मकोड़ा उन्होंने भी देह मिली है, पशु पंछियों भी मिली है, सारिਆਂ ਨੂੰ देह मिली है, तो ये वडभागी वाली सानू नर नूं क्यों कहा गया कि ये बड़े वड्डे भागां वाले? क्योंकि जो इनू मौका मिले, जो इनू समझ मिली है, वो होर किसी को नहीं मिली है। इस करके कहा गया है कि ये बड़े वडभागी है, तो इस टाइम के उत्तों असीं फायदा लैना, इसकी कदर करनी है। तो अज भी जो सतगुरां दे वचन आए हैं, पिछे भी जो पंजम पातशाह के वचन, पिछले सतगुर स्वामी जी के वचन जो भी आए, सारे संतां महात्मा की असीं बाणी सुनते हैं, उन्हों का मतलब सिर्फ की होता है। मैं अगे भी कहा सी कि एक ही महात्मा की बाणी, किसी भी सतगुरां के जिहड़े वचन ने सानू इस काल के विच बाहर कड्ढण वास्ते बहुत कोई ये नहीं कि सानू अलग अलग कोई काम करना पड़ेगा किसी भी सतगुरां के, क्योंकि उन्होंने सानू करना की। मैं पिछे भी बेनती की थी कि सतगुरां ने, दसवें पातशाह ने खालसा पंथ की सिरजना की। बड़े सी मानना कहने हैं कि खालसा पंथ की उन्होंने तो उन्होंने समझना चाहिए। खालसा कहते हैं खालस नूं, जिहड़ा शुद्ध पवित्र, पंथ कहते हैं रस्ते में। खालसा पंथ की स्थापना एक सानू अलग रस्ता एक वखरा कट दिता गया। जिस तरह हम बड़े रस्ते ने जिहड़े साडे शहरों को जोड़ते, पर कई बार सरकार एक वखरा रस्ता एक ऐसा कटती है, शॉर्टकट भी होता है, बहुत वधिया होंदा है, वो कोई रुकावट नहीं, वो गड्डी जी है मतलब कह लो कि 150 की स्पीड से चलती। एक रस्ते आम होंगे ने पिंडों के विचों दी, मोड़ों के उत्तों दी किन्नी सड़क वो भी पहुँचती है,
पर उन्होंने पता ही नहीं कि कितने जाम मिल जाना, कितने सड़क टुटी मिल जानी है, कितने किस तरह है, तो कई बार उत्थे ही असीं अड़े रह जाते। लेकिन एक जोड़ा जिन्होंने असीं बाईपास कह दें, वो ऐसा बना देंगे ने कि जिहदे उत्ते कोई रुकावट नहीं। इसी तरह ही सतगुरां ने एक पंथ, एक रस्ता दिता सानूं कि खालस रस्ता है बई, जे तुसीं अपनी मंजिल ते जाना चाहुंदे हो। खालस क्यों? क्योंकि साडियां उत्थे उन्हां रोडां दे उत्ते तुसीं आम देखो कि जिहड़े हाईवे जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे उत्ते कोई इस तरह दुकानां शकानां इस तरह की कोई चीज़ नहीं होंदी। वो सीधा सानूं बचाउण वास्ते, अपनी मंजिल ते पहुंचाउण वास्ते वो फ्लाईओवर बने ने, जिहड़े उपरों दी शहरां दे उपरों दी लंघी जांदे। जिस बंदे ने कोई चीज़ लैनी, किसी का खाण नूं दिल करदा है, किसी का कोई होर कोई काम नूं दिल करदा, वो उत्थों थल्ले आ जांदा है ते वो अपना काम करदा। नहीं तो जिहड़ा सीधा रस्ता है, जिन्हों पता है कि मैं मंजिल ते पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है बिना रुकावट तो, वो है बिल्कुल तेजो तेजी चलदा। जदों असीं उस खालसा पंथ जिहड़ा निराला रस्ता जिहड़ा है उस तो साइड ते हो जांदे, जदों असीं कई मन दीयां जिहड़ियां चीज़ां ने भोग जिहड़े उन्होंने भोगण वास्ते चाहवान हुंदे आ, ते फिर असीं उस खालसा जिहड़ा खालस पंथ है, जिहड़ा निराला रस्ता सतगुरां ने दस्सिया है, उस तो असीं सज्जे खब्बे हो जांदे। फिर उत्थे टाइम लगदा, उत्थे साडा जिहड़ा टाइम जिहड़ा है वेस्ट हुंदा है। और कई बार ऐसे ऐसे रंग तमाशे होंदे ने, इत्थों सोच के चलते हुंदे आ कि असीं बई फलानी मंजिल ते जाना है, इत्थों असीं अलग रस्ते ते जाना। पर जदों असीं कोई चीज़ खरीदण वास्ते उत्थों उतरदे हां थल्ले, कोई ऐसा दृश्य, कोई बच्चे जिद करते कहते नहीं यार मेला लगा, मेला वेखते हैं, या तो जगह ही बड़ी वधिया, इत्थे कभी असीं आए नहीं, इत्थे रहिंदे अगे की करन जाना। उत्थे ही वो ऐसे लुभावने दृश्य होंदे ने किसी वेले कि उत्थे ही असीं फस के रह जांदे हां, अगे दा याद ही भुल जांदा सानूं। बस इहो सेम चीज़ साडी जिंदगी दे विच हुंदी। सतगुर तो सानूं निराला रस्ता दस दिंदे ने, एक अलग ही एक रस्ता दसदे ने, उहदे विच सिर्फ प्रेमी ने अपने उस रस्ते उत्ते चल के अपने उस सतगुर नाल मिलना हुंदा। लेकिन जदों बाकी चीज़ां दी असीं विच रख लैंदे हां, ये नहीं कि सतगुर बख्शदे नहीं है, दया करते हैं, वो जो कृपा करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं आउण दिंदे। लेकिन असीं कई बार उस लुभावने दृश्यां नूं देखते हुए सज्जे खब्बे हो के ते अपना जिहड़ा है टाइम वेस्ट कर जो अज के भी सतगुरां दे वचन आए ने, उहदे विच सिर्फ ते सिर्फ इसे चीज़ नूं दस्सिया है कि भी काहदे वास्ते सतगुर आए। क्योंकि सानूं किसी भी टाइम के उत्ते जे असीं पिछे निगाह मारते तो सानूं उस चीज़ की कदर नहीं होती कोई। किसी भी टाइम के उत्ते मैं हर बारी कहना है कि जो सतगुरां दे वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो किसी भी टाइम के उत्ते नज़र मार के देखें, उस टाइम के उत्ते वो कदर नहीं होती। हर एक बंदा अपने अपने तरीके दे नाल उन्हां दे नाल नाता निभा रहा। पर जदों सानूं समझ लग गई कि असीं आए काहदे वास्ते हैं, असीं किहड़ा रिश्ता निभाउणा है, किहड़ा रिश्ता लैके आए हैं, कि असीं चलना है, किस तरह चलना है, तो फिर वो जिहड़ा टाइम वेस्ट नहीं होया। वचन आए ने कि पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। एक तो अपना स्वार्थ हुंदा है, एक पर स्वार्थ के कारण। वो कहते अपने वास्ते नहीं, दूजियां दे हित वास्ते, दूजियां दे फायदे वास्ते वो आउंदे ने इस दुनिया ते। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। उन्हां दा अपना इत्थे आउण दा कोई होर कोई मतलब नहीं है। कोई इत्थे जिस तरह असीं लोग मोह च फस के या कई भावनावां च फस के इत्थे आउंदे आ, वो इस तरीके नाल नहीं आए। वो सानूं कड्ढण वास्ते आए ने, फसियां नूं कड्ढण वास्ते आए ने। जिस तरह कई बारी कोई ऐसा समा हुंदा है, यात्री किते फस जाते हैं, बर्फ पै जाती है, कोई इस तरह का दुर्घटना घटती है, पहाड़ डिग पैंदा रस्ते सड़कों से, तो वो उत्थे फस जाते हैं। तो बई फिर गौरमेंट वालों कोई ना कोई उत्थे सरकारी सुविधा प्रदान की जाती है, कोई जहाज भेजे जाते हैं किसी तरह भी कि रस्ता तो बंद है, तो चलो भी इस तरीके निकलिया जाए, जां उत्थे रस्ते पानी पहुँचाई। इसी तरह ही वो सतगुर सानूं इत्थों कड्ढण वास्ते आए। उन्होंने पता है कि ये कदे निकल नहीं सकते, क्योंकि असीं अपने स्वार्थां नाल बचे। वो चीज़ां सानूं बड़ियां प्यारियां लगदियां, कोई भी बंदा इत्थों कुछ लैके नहीं जाता, करता नहीं, पर फिर भी उहदे विच फसिया हुंदा। इसी तरह एक बारी कोई प्रेमी मन चो आया कि उहदे कोल पैसा बहुत सी, वो कहण लगा कि पैसा बहुत है, इन्ना पैसा संभालना बड़ा औखा हुंदा है, कोई मन च चिंता रहिंदी है, घर टेंशन रहिंदी है, तो क्यों ना इहनूं किते सांभिया जावे।
तो मैं कोई ना कोई अगे फिर अपनी भगती कर सका, कोई काम कर सका। उन्हें भी किया कि सारा पैसा जोड़ा सी उन्हें बड़ा सोचा विचार किया, अपने कई नाल विचार करके कहता कि इन्ना पैसा तो ये कोई ऐसी कीमती चीज़ लै ली जाए कि जी थोड़ी चीज़ के समेटना हो। उन्हें वो कहते कि उस चीज़ का सोना लै लिया, सोना लैके तो घर रख लिया। फिर थोड़े दिनों बाद फिर चिंता हुई कि बई सारी पूंजी तो मैं अपनी प्लाट इधर उधर चीज़ां बेच के सोना खरीद लिया है, वो ना हो कोई यो चुक के लै जाए। सोचता है कि कितने ऐसी चीज ऐसी जगह पर रखा जिते कि शक ही ना पवे, पता ही ना। और उत्थे वो जाके एक जगह पर बाहर जाके किसी जंगल च कह लो या किसी खाली जगह से सुनसान जगह से उत्थे टोआ कटिया और उत्थे वो दब दिया, दब के ते आ गया। हम 2-4 दिन बाद फिर मन च आया कि मैं वेखा सी बड़ा सुनसान जगह पर रख आया हाँ, तो कोई काम खराब भी ना हो कि सारी धन दौलत जी मैं उत्थे इकट्ठी कर दी। फिर जाता है घरों कोई लैके जाता है कोई ऐसी नकीली चीज़ कई वगैरह उन्होंने पुट के फिर देखता थले कि हैगा है हाँ मिलता, फिर उन्होंने दब देता है, फिर आ जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद होंगी है, फिर जाता है। हम लगातार वो इस तरह आता जाता रहता है। कई बंद तो शक हो, किसी को शक होया कि कितने जाता है वो जंगल वाल की कर जाता नकीली चीज़ लैके, एक कल को 6 महीने साल लंघ गया। किसी को शक पिया कोई बंदा वो मगर मगर देखा कि इधर भी जाता है तो वेख के उन्हें लोके वेखता रहा तो उन्हें अपना काम किया। उस तरह टोआ पुटिया फिर कढ़ के देखा कि सोना है थले सारा, वेख के तो वापस आ गया। उन्हें हम वेख लिया सी दूसरे ने, उन्हें पुटिया तो कढ़ के लै गया सारा, कढ़ के लै गया। 2-4 दिन फिर ना गया उत्थे, 2-4 दिन बाद जो फिर गया उत्थे वो बंदा टोआ पुट के जाके वेखदा कि टोआ पुटिया पिया खाली पिया, सब कुछ है ही नहीं विच कुछ, रोना पिटना शुरू कर दिता, बहुत ज़्यादा उत्थे मरन वाला हो गया। बहुत ज़्यादा जो परेशान होया तो अपने सदगुरों पास गया तो वो कहन लगा मैं तो लुटिया गया जी, मैं तो मारिया गया जी, मेरा तो इदा हो गया उदा हो गया। कहते होया की है, सारी कहानी दसी उन्होंने को खाली बाटा जहा सी। वो कहन लगे कि मैं तेरी समस्या का हल कर सकता। वो कहता कि किस तरह मेरी सारी चीज़, कहते कि बाटा लै जा तो जाके तो उत्थे दब दे, दब दे तो वापस यो सोच के मेरा सोना दबिया पिया। कहता यदा की मतलब होया, कहते मतलब कोई नहीं है, बस यो ही है कि दबिया ही रहना कि उत्थे सोना, तू किहड़ा कढ़ के कभी वरतना सी, तेरा तो साल हो गया गुजारा चलता पाया बड़ा आराम नाल, तेनों भी पता क्यों मेरे काम नहीं सी आना, तू वेखण वास्ते रखिया बस कि अपनी एक वो वास्ते। तो एक गल की मैं गारंटी दिना कि तेनों किसी चीज़ की कमी, जिस तरह साल नहीं पिछे कमी आई, सिर्फ दर्शन कर नहीं आना ना हो, तो यह सोच कि मैं अपना धन दबिया पिया वा, तो बस उस मस्तिष्क उन गल समझ आ गई कि वाकई इस तरह ही बड़े बड़े शाहूकार जो उन्होंने धन दौलत जी इदा ही दबी रह जाती है, बैंकों में पई रह जाती है, पता भी नहीं होता किन्ने किन्ने अकाउंट घर वालों भी नहीं कई बार दसते, तो उत्थे उत्थे पई रह जाती। हम वो की अपना स्वार्थ, उस स्वार्थ नाल बंदे फिर आते, फिर उत्थे उस जगह के उत्ते जन्म लैके तो वो कोई ना कोई भोग भोगना। पर सबको सुनाया कि पर स्वार्थ के कारण संत नहीं आता, वो सानू फसिया इतने कढ़न वास्ते आते हैं और एक ऐसा रस्ता दसते हैं, एक वखरा रस्ता दसते हैं कि जिहदे चल के ऐ गड्डी जिस स्पीडो स्पीड अपने घर पहुँचती है, कोई भी रुकावट नहीं पैती। अगे सुनाता कि संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, भगती करे उपदेश ज्ञान दे, नाम सुनावे। उन्होंने रस्ता कि आए है कि उन्होंने कद वास्ते आए, कहते संत लिया अवतार जगत को राह चलाए, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਥ ਗਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, कहते भगती करने वास्ते सानू कहते, क्योंकि सारी सारी उम्र भावें इतने 70 साल उम्र हो, 60 साल हो, 100 साल हो, 500 साल की हो,
ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਯੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰ, ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਬਈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖਾ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਦਿਨ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਵਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਰੱਖੜੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਰਾਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਲੱਥਣਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲੱਥਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਉੱਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਹਾਂ ਚੱਲੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਸੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੈਣਨ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਠਹਿਰ ਗਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5-10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪਾਠੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪ ਛਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੇ ਭੇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਕਰੂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੋੜ ਕਰ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਜ ਆਪੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਤਾ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਵਚਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਾ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਸੰਤ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਂ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਾਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ
ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰਥ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਤਮਤ ਨਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲਾ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਭਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਚਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਸਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾਵੇ ਜਗਤ ਮੇਂ, ਧਰਨੀ ਪਰ ਢੋਲੇ, ਨੋ ਕਹੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਵੇ, ਅਮਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਬੋਲਦੇ हैं, शब्द भी वैसे सब बोल रहे थे कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਭ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਕਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵਿਛੂ ਵਾਲੀ। ਵਿਛੂ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਲਾਗੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁੜਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾਵੇ ਜਗਤ ਮੇਂ, ਧਰਨੀ ਪਰ ਡੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਈ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ,
ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰਮੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕਦੀ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਤਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਕਮਾਨ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇਠ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਿਓਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਨਾਣਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 10,000 ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਾਲ ਨੇ ਭਟਕਾਉਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਰਥ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰ ਲਗਾਮ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਐ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 10,000 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਈ ਰੂਪ ਚ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਏ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਜਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਛੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਕਰੀਏ, ਕਲੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ, ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਫਿਰ ਜਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਮ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਨਾਈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਣ ਕਿ ਬਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਵਿਛੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਭੁੜਕਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸਮਝੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले, कितने कहें कठोर वचन, कितने कहें कठोर वचन वह अमृत बोले। एक पासे कठोर कह रहे हैं, और एक पासे कहते जिन्ने मर्जी कठोर कहन, पर है अमृत ही है। पर यह समझ कदों लगे? जो सतगुਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵਚਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਟੋਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਿੰਜ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ।
लुक सही लगता वा बिल्कुल कि फड़ी एडी वड्डी सरेंज मेरे मगर मगर, पर वो काहदे वास्ते है? उस की है अमृत ही लगता पिया इनू, पर ये वास्ते ही है, ये बीमारी दूर करने वास्ते है। सतगुरु शासन ने फरमाए थे कि बई संत जिन्होंने जिस तरह मर्जी वो जो मर्जी कैम कराओ, पर वही साढ़े बच्चे हित वास्ते ही करते हैं सब कुछ। पर इतों तक उन्होंने फरमाया कि पानी जिन्ना मर्जी उबलता हो, अग से पाओ तो अग बुझा देता है, पानी जिन्ना मर्जी उबलता हो। इस तरह ही बई उन्होंने का जिस तरह पिछले सतगुरां ने कई युद्ध किए, लड़ाइयाँ की, हर एक किसी भी संत की असं कुछ सुनते हैं तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइम के उत्ते जिस तरह का वातावरण माहौल से उन्होंने वो काम किया, पर वो की लोगों को मारना आए सी। रामचंद्र जी के मुंडे के उत्ते धनुषबाण होंदा है, कृष्ण जी के कोलों चक्कर होंदा है, सुदर्शन चक्कर होंदा है, गुरु गोबिंद सिंह जी के उत्ते तीर टंगे ने, नाल तलवार रखी, ऐसी काम जंगल लड़न आए थे? नहीं, सारा कुछ ही साढ़े वास्ते पर सानू सवारना चाहते हैं, तो जिस तरीके भी वो कहते गल बन जाए बस वही वधिया। तो फरमाया कि कितने कहें कठोर वचन वह अमृत बोले। हाँ जी अगे उनको क्या है चाह, सहत है दुख कनेरा, जीव तारन के हेत मुल्क फिरते बहु तेरा। कहने फरमाते हैं कि उनको क्या है चाह, जिन्हें मैं पहला बेनती की थी कि जिस दिन इन्नी समझ लग गई फिर दुश्मनियां खत्म, फिर ईर्षा खत्म। मैं याद है मैं अपने सतगुरां की गल सुना रहा कि सबनों पता है सब संगत च रहे हैं, पर मैं कभी असी कभी इन्ना कभी सोचे नहीं, कभी बस टाइम निकल जाने क्योंकि सानू अगे चीज मिल गई, ठीक है जी, आए किधर गए किधर, सानू की किसी सानू तो अपना स्वार्थ है, साडा काम होना चाहिए है। साडा केस लगा है, जज कोई भी बैठा हो सानू कि अं दसिया ना ही जज को भी लेना, वो भावें सारी दिहाड़ी साढ़े वास्ते भुखा प्यासा बैठा। हुण मैं कि उनको क्या है चाह, सहत है दुख कनेरा, जीव तारन के हेत मुल्क फिरते बहुत तेरा। मैं सतगुरां की गल दस रहा, जिन्होंने देखा जो पहली पातशाही के टाइम से जिन्होंने दरबार उन्होंने टाइम के उत्ते सोचो कि किस तरह होंदा सी। मैं पिछे भी दसिया सी कि किस तरह का टाइम, किन्नी क लाइट सी, किन्ने क पखे सी, किन्ने कूलर सी, किन्ने एसी सी। दूसरी पातशाही टाइम के उत्ते भी जिन्होंने देखा कोई कमी नहीं सी किसी चीज़ की, पर सतगुरां ने संगत वास्ते ही सब कुछ, संगत वास्ते ही। कई बार बेनती की गुरु महाराज जी जिथे आराम करते सी, बालियां की छत सी, बारिश आनी, कोई इतों चोरिया कोई इतों चोरिया, बाल्टियां रखिया होनिया कमरे च, कभी गुरु महाराज का बिस्तरा इधर कभी इधर कभी इधर। कई बार बेनती की कि गुरु महाराज जी इतने लैंटर पै जाए, इतने इस तरह हो जाए, आ बारियां बदलदियां जान, या कोई जगह बदल, गुरु महाराज को कहना कोई काम नहीं करता, टाइम कटना जिथे मर्जी टाइम निकल जाता है, बारिश कड़ी रोज पैंदी कोई गल नहीं है, अज है हो जाए। संगत वास्ते किते गैसट रूम, किते कोई कमरे, कई कुछ एसी बाहर लगा। गुरु महाराज ने बेनती की जो पहला एसी गैसट रूम च लवाया कि भाई उपर गर्मी बहुत होंगी सी, चारे पासों को उपरला चबारी चारे पासों धुप पैंदी सी, चढ़ती धुप सीधी अंदर आती सी कमरे के अंदर, इन्नी गर्मी होनी। कई बार बेनती की कि भाई सारे ने कि भाई गुरु महाराज जी वाला एसी उत्थे लगा, ये कमरे च लग जाए, उत्थे किहड़ा कोई गैसट, इत्थे किहड़ा गुरु महाराज जी सब सेवक सेव खा रहे हैं, इत्थे किहड़ा किसी ने तो उत्थे लवा लिए, नहीं मंजूर किया। कहने लगे कोई गल नहीं है बई, गुरु महाराज जी सेवादार संगत आती है उन्होंने वास्ते, उन्होंने सहूलत वास्ते। आप उन्होंने एक दिन भी इतने तुम सबको पता है कि उपर अज तक उन्होंने एसी नहीं लवाया। होर तो छड्डो, असी अज आने असी भी कहने कमरा हो जिसे अटैच ही बाथरूम हो ना,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਹੋਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹੀਏ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਡੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸਭ? ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ 10-10 ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸੌਣ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਮੰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਚੜੀ ਹਰ ਹੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ? ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੜਫੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਸਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋਈਏ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬਈ ਕਈ ਵਚਨ ਇਹ ਸੁਣੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਬਣਵਾਏ ਕਿ ਉनको क्या है चाह सहत है दुख कनेरा। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਧਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਸੇ? ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਤਾਰਨ ਕੇ ਹੇਤ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰੇ ਬਹੁਤੇਰਾ। ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੱਤ ਦੀਵਾਲੀ ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਕੀ ਆਠੋਂ ਪੈਰ ਪਸੰਦ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧੂਆਂ ਧਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਾਣਦੇ ਔਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਧੌਂਸ਼ਵਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਧਾਰਨ ਕੇ ਹੇਤ ਮੁਲਕ ਫਿਰੇ ਬਹੁਤੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲਟੂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਕੇ ਦਾਸ ਪਿਆ ਨਿਰਵਾਰ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਸੰਤ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਟੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦਾਸ ਪਿਆ ਨਿਰਵਾਣ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੂਰਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੀ ਠੰਡ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਵਾਰ, ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਲੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਲਾਰਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੰਡੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੱਤਰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਬੂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋ। ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਮੱਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੱਘਰ ਮਾਹ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ, ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਘਰ ਮਾਹ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਘਰ ਮਾਹ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੱਘਰ ਮਾਹ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ, ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੱਲੜੀਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਮੇਲੜੀਆਂ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੱਲੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਂ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਖਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਮ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੱਲੜੀਆ, ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੇ, ਸੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੇ, ਸੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਚੈਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੇ, ਸੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ, ਤਿੰਨਾ ਜੜੀਆ। ਨਾਨਕ ਬਾਛੇ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨੀ, ਦੂਰ ਪੜੀ ਦਰ ਪੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬਾਸ਼ੇ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨੀ ਨਰਕ ਪੜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
पर किसी भी वचन ਦੇ ਵਿੱਚ देख लो, कोई भी शासन में देख लो कि सतगुਰਾਂ ने कोई होर कोई गल नहीं की, उस विछोड़े की याद करवाया। इस करके हर वेले एको बेनती जी करी कि दिलों मुहब्बत, दिलों प्यार, दिलों विछोड़े की याद पता चले, फिर असी बेनती करांगे। क्योंकि उन्होंने वचन कोई भी गलत नहीं है। उन्होंने फरमाया है कि जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो जो मंगया वो मिलिया मिलता गया। अजे सच्चे हिरदे नाल सतगुरां नूं मंगे, जिन्होंने मंगया उन्होंने भी दूर नहीं नजर आए। तो सानूं कृपा करन कि असीं सच्चे हिरदे दे नाल, वो प्रेम के नाल उन्होंने भगती मन सके। क्योंकि कहते तो जरूर है, बेनती तो जरूर करते हैं असीं कि होर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुहाडी भगती चाहिए है, तुहाडी सेवा चाहिए है ना, और कुछ नहीं चाहिए, इस दिन तेरी सेवा। पर मैं पहला बेनती की है कि अंदर देख लिया हुणे ही लैना जो लगते हैं तो उदों तो सानूं भुल जाता है। क्योंकि ठीक है भाई, दुख सुख तो किसी जीवन च नहीं है, कोई ऐसा है जिहदे जीवन च दुख नहीं है, कोई एक हो इस संसार दे विच कि मैं जिहदे जीवन च कोई दुख नहीं है, हर एक ही दुखी, हर की वही उस कुछ ना कहते। पर ये भी ये साडे कर्मां दा लेखा जोखा है। असीं जिस वास्ते आए हैं इत्थे ना दुख ना सुख एक चीज़ नहीं है। हुण कहते तजो मन ये दुख सुख का ताम, साफ में बात है कि दुख सुख का ताम है। लगो तुम चढ़कर आप सपना है। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ उस सच्चे नाम ਨਾਲ नहीं जुड़ते उदों तक कुछ ना कुछ बनया रहना, कभी दुख कभी सुख, जो मर्जी साडे कोल हो जाए कोई फर्क नहीं पैंदा। जिस चीज़ को लभते हैं, सब कबीर साहब ने फरमाया है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस में आवे हाथ। कहते जिहड़ी चीज़ को लभते पे हैं वो तो इत्थे है ही नहीं, कित्थों लभे, वो तो जिथे मिलनी उत्थे ही मिलनी। सतगुर सिर्फ वो ही याद कराउंदे ने, वो बारे बार बार सानूं दसदे। इसलिए सच्चे हिरदे नाल उन्होंने पुकार होवे, उन्होंने बेनती उन्होंने चरणा च होवे और बिल्कुल पक्याई के नाल, दृढ़ता के नाल। क्योंकि उन्होंने फरमाया कि भगती जिहड़ी है दृढ़ता नाल ही होनी, यानी गुरु भगती दृढ़ कर गहो पीछे और उपाय। दृढ़ता के नाल होवे, ये नहीं दमा डोली कि एक पैर चले तो दूजा फिर डोल गया, दूजा चले तीसरा फिर डोल गया, इस तरह की जो भी है। पता है कि जो कहते हैं कि सतगुरां दा सब कुछ है, उन्होंने मौज के हो रहा सब कुछ है, तो फिर कल ठीक है बेनती अंदरों भी सुनते हैं, साड़ी बाहरों भी हौसला देंगे ने करते हैं। पर यह मतलब ये तो नहीं है कि रोज़ 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 बच्चा सवेर तो लैके शाम तक रोटी 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 बन गई, मेरी रोटी का इंतजाम कर लिया, रोटी तैयार है, दाने है तभी वो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाए। माँ को पहला ही पता उन्हें इंतजाम किया, ठीक है भुख लगी है, मंगना मैं नहीं कहता कि लगी तो ही ना दे, पर वह मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे उस चीज़ ही अपना टाइम लगा दें। जो सामने इन्ना भरोसा प्यार होएगा तो फिर वो दर्शन आए। इसलिए हमेशा ही बेनती करी दी कि सतगुर कृपा करन, दया करन, अपना भरोसा रोशन। सारिया चीज़ों की जड़ हो गई है भरोसे की कमी। क्योंकि असं कहने कई बार सूँ पता नहीं लगता। मैं दसिया एक बारी किसी मेरे सेवादार का फोन आया, कोई गल हुई तो कह लगे कि अपन कोई भी दुख दसन लगे कि आ गल है, वह गल है, बड़ा मैं मुश्किल से, बड़ा मुश्किल से। तो मैं कहा कोई गल नहीं, फिक्र ना करो, बेटे सब जय कर लगे, भरोसा करीदा। भरोसा तो मैंने पूरा है जी, भरोसा तो मैंने पूरा है। तो फिर थोड़ी देर बाद बस ना टाइम आ गया, रजिस्ट्री होने डर बड़ा लगता पे। मैं क्या मैं कि दोवें चीज़ां इकट्ठियां नहीं हो सकती, जहाँ तो भरोसा नहीं हो सकता तो जहाँ पर डर नहीं हो सकता। एक ही चीज़ होनी है, क्योंकि एक म्यान में दो खड़क देखा सुना ना काम। इस करके गुरु ने फरमाया कि अपने मंदिर में आप चेक करते हैं। ठीक है, सब कुछ दया करते हैं, कृपा करते हैं, वचन सुनाते हैं, सानू याद कराते हैं। पर जो तक असी अपना आप देखना नहीं शुरू करा अपने आप को, उदों तक कोई भी नहीं कर सकता। क्या पूरा सतगुरु क्या करे जो सिखन वाही चूक। साफ ही फरमाता कि पूरा सतगुरु क्या करे जो सिख ही उस रैनी ते नहीं आना चाहता, सिख चलना ही नहीं चाहता, तो कौन उन्होंने चलाएगा।
ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਮਝ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਹਟੇ ਤੇ ਬਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼। ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ। ਬੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੂੰਗਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਝੂੰਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਗਜ ਦੀ, 4 ਗਜ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ, ਕੋਈ 200 ਜਾਂ 500 ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਐਂ ਝਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
मैं कहा ऐसी कोई गल नहीं हैगी। गुरमत फरमाउंदे हुंदे कई वारी कि भी हाज़र गैर हाज़र गैर हाज़र हाज़र, मतलब ये नहीं है बाहर दी नहीं किसी तरह का। इत्थे बैठ के भी जिहड़े हाज़र ने उन्हां दी भी हाज़रियां ने, जिहड़े बाहर बैठे भी हाज़र ने उन्हां दी भी हाज़रियां ने, क्योंकि भगती हुंदी है भावना दे नाल। भावना है तो असीं वो प्यार नाल बैठे हाँ तो बई सतगुर सब कुछ मंजूर करते हैं। तो सब दी हाज़रियां मंजूर ने, सब ते सतगुर दया किरपा करन। सब नूं ही दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारकां होण। सब नूं गुरु महाराज जी खुशियां प्यार भरोसा अपना बख्शण। राधा स्वामी।